serverला. Client will send a request to what? Server. Okay, client will send a request to what? Server, and server will give the what back as a response. Client काय पाठवेल? Request पाठवेल. Server काय देईल? तर response देईल. That was the strategy we are used. That was the strategy we are executed. So here client will send a request and server will send a response. Then according to that we have to develop our client server architecture. If you are talking about the Gmail, Gmail is also working in a same way. तुम्ही जेव्हा gmail.com लिहिता तर gmail.comला वर्कआउट केल्यानंतर इट विल सेंड रिक्वेस्ट टू होम द सर्वर ऑफ Gmail. Okay, it will send a request to whom? Server of Gmail, process it and send a response back. मग आपण काल हे पण बोललो की देर आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ टेक्नॉलॉजीज दॅट वी हॅव टू डेव्हलप. ओके, सो व्हॉट वन देर अमंग देम? फर्स्ट वन इज client. First one is client. Okay, and second one is server. First one is client and second one is server. First one is client and second one is server. Okay, and in client if you want to develop the client, जर तुम्हाला client develop करायचं असेल, clientला वर्कआउट करायचं असेल तर for that purpose we have to use client side technologies, right? Have you remember? We have to use the client side technologies. And what are the different types of client side technologies? Yes, please answer me fast. HTML, CSS, then JavaScript and Bootstrap. If you are came at the server side technologies, then what are the different types of server side technologies? Servlet, JSP, then your .NET, okay, your ASP. These all are called as what? Server side technologies. आपण दोन टाइपच्या टेक्नॉलॉजीज बद्दल बोलतोय. एक आहे सर्व्हर साइड, एक आहे क्लायंट साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू टॉक अबाउट सर्व्हर साइड. आता आज थोडंसं आपण एक पहिले आर्किटेक्चर समजून घेऊया की व्हॉट इज द बेसिक आर्किटेक्चर वी नीड टू फॉलो, व्हॉट आर द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री विल फॉलो वाईल डेव्हलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेअर. कुठलंही सॉफ्टवेअर जर बनवायचं असेल, कुठलंही ॲप्लिकेशन जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर फॉर दॅट पर्पज देर इज अ स्टँडर्ड आर्किटेक्चर. असं नसतं की मला एखादा प्रोजेक्ट डेव्हलप करायचा आहे अँड आय एम जस्ट कमिंग अँड वर्किंग विथ दॅट प्रोजेक्ट. सो इट्स नॉट लाईक टू बी दॅट. ओके, इट्स नॉट लाईक टू बी दॅट. वी हॅव टू डेव्हलप द प्रोजेक्ट विथ प्रॉपर सिनारी. ओके, आपल्याला प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट एका प्रॉपर स्टँडर्ड आर्किटेक्चरनुसार करावं लागतं. प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट प्रॉपर एका वेनी करावं लागतं. ओके, सो हाऊ वी कॅन गो फॉर दॅट, हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट दॅट, ते कसं करता येईल, कुठल्या वेनी करता येईल, दॅट वी हॅव टू वर्कआउट. नो फर्स्ट ऑफ ऑल पहा, आपल्याला काय करायचं आहे, एक सॉफ्टवेअर बनवायचं आहे. आय वॉन्ट टू डेव्हलप वन सॉफ्टवेअर. ओके, दॅट सॉफ्टवेअर इज वर्कआउट may be on web. That software may be work out on your standalone application as well. Okay, तुमचं सॉफ्टवेअर मोबाईल ॲप्लिकेशन पण असू शकतं, स्टँडअलोन पण असू शकतं, वेब पण असू शकतं. बट whenever you are going to develop a software, we have to follow certain cycle. Okay, there are the standard cycle. कुठल्याही कंपनीमध्ये गेल्यानंतर एखादा प्रोजेक्ट जर कंपनीकडे आला तर कंपनी त्याला डायरेक्टली डेव्हलप करत नाही. दे विल फॉलो सम वे and that according to that way they are going to be work out. Okay, त्या वेनुसार ते वर्कआउट करतात. सो what is the way we have to work out and what is the way we have to execute. आणि त्याला एक सायकल आहे. कुठलेही सॉफ्टवेअर बनवण्याची एक पूर्ण सायकल असते. ती सायकललाच आपण SDLC असं म्हणतो. Am I clear what we called? Yes please. SDLC. What we called? SDLC. What we called? SDLC. So SDLC stands for? Yes please. Yes. SDLC stands for? Anyone knows about the SDLC? माहिती आहे? Software life cycle. Yes. Okay. Those who don't know what is SDLC? SDLC stands for, SDLCला काय म्हणतात तर SDLCला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल असं म्हणतात. ओके, याला काय म्हणतात? सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल असं म्हणतात.
we call it as an SDLC. So SDLC stands for Software Development Life Cycle. SDLC stands for Software Development Life Cycle, and how it will work, how it will execute. So here, what stands for SDLC? Tell me once again. Please, all of you talk. SDLC stands for Software Development Life Cycle. Come again, all of you. Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle. आता या सायकलमध्ये वेगवेगळे फेजेस असतात. देर आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ फेजेस अवेलेबल इन SDLC. Okay, there are the different kinds of phases available in SDLC. Among them, the first phase is requirement analysis. Okay, first phase is requirement analysis. म्हणजे काय असतं बघा, की माझ्याकडे जर एखादं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट येत असेल, फॉर एक्झाम्पल कोणीतरी आपल्याला एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिलं, त्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटमध्ये त्याचं म्हणणं काय आहे की तुम्ही मला एक प्रोजेक्ट बनवून द्या की जो काय करेल स्टुडंटची अटेंडन्स मेंटेन करेल, फॉर एक्झाम्पल. ओके, सो मला जर असा प्रोजेक्ट बनवायचा असेल की जो स्टुडंटची पूर्ण अटेंडन्स मेंटेन करेल, पूर्ण डेटा मेंटेन करेल, पूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मॅनिप्युलेट करेल, मला त्याच्यावरनं स्टुडंट एका क्लिकवर मला स्टुडंटची पूर्ण इन्फॉर्मेशन भेटायला पाहिजे. ओके, त्याच्या पॅरेंटचे डिटेल्स भेटायला पाहिजे, त्याच्या अकॅडमिक डिटेल्स भेटायला पाहिजे, असा एक कुठलं तरी एक प्रोजेक्ट आहे. मग तुमच्याकडे कोणी काय केलं, कोणीतरी हे तुम्हाला आणून दिलं आहे की सर हे आमचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. मग तुम्हाला काय करायला पाहिजे, व्हॉट द वे यू हॅव टू एक्झिक्यूट, व्हॉट द वे यू हॅव टू वर्कआउट. सो हिअर रिक्वायरमेंट अनालिसिस म्हणजे काय, और रिक्वायरमेंट गॅदरिंग म्हणजे काय. द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC कॉल्ड ॲज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग और रिक्वायरमेंट अनालिसिस. मला हे डेव्हलप करायसाठी काय काय लागेल, व्हॉट आय नीड टू डू फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दिस, व्हॉट आय नीड टू डू. आय नीड वन GUI डेव्हलपर, मला एक ग्राफिकल युजर इंटरफेसचा डेव्हलपर लागेल. SQL कमांड्सचं नॉलेज असलं पाहिजे, कारण डेटाबेस तुम्ही डेटाबेसमध्ये स्टोअर करताय. आता डेटाबेस काय आहे माहिती नाही आहे, विल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज डेटाबेस. ओके, त्याच्यानंतर बाकीच्या अजून काही गोष्टी मला लागतील. ओके, मला सिस्टम्स लागतील, मला काही कॉन्फिगरेशन लागेल सिस्टमचं. दॅट होल थिंग्स विल बी कम अंडर रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. एम आय क्लिअर गाईज? व्हॉट इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC? लक्षात आलं का काय बोलतोय? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हॉट? वी आर टॉकिंग अबाउट SDLC, दॅट इज सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल याला म्हणतो आपण SDLC. या SDLC मधला पहिला जो फेज आहे, द फर्स्ट फेज इज व्हॉट? रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. फर्स्ट फेज इज व्हॉट? रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. ओके, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग पहिला फेज काय, तर रिक्वायरमेंट गॅदरिंग करायची आहे. तुम्हाला तुमच्या रिक्वायरमेंट कलेक्ट करायचे आहे. देन आफ्टर रिक्वायरमेंट गॅदरिंग यू हॅव टू गो फॉर द नेक्स्ट फेज. आता या नेक्स्ट फेजमध्ये काय असतं, if once you are done with the requirement gathering, you have to do the planning for the requirement gathering, or just you have to perform a designing rather than. Okay, मी इन शॉर्ट एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. पहिला फेज असतो रिक्वायरमेंट गॅदरिंग और रिक्वायरमेंट अनालिसिस पण म्हणू शकता. सेकंड फेज डिझायनिंग. आता तुम्ही जो प्रोजेक्ट बनवताय त्याच्यामध्ये किती फॉर्म असले पाहिजे, तुमचा फॉर्म कसा दिसला पाहिजे, त्याच्यामध्ये इमेजेस कुठल्या असल्या पाहिजे, हे सगळं जे काही तुम्ही वर्कआउट कराल, दॅट यू आर गोइंग टू बी वर्कआउट इन टू अ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. ओके, हे सगळं तुम्ही कशामध्ये वर्कआउट कराल, यू हॅव टू वर्कआउट इन अ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. रिक्वायरमेंट गॅदरिंगमध्ये तुम्ही हे सगळं वर्कआउट कराल, तुम्ही हे सगळं एक्झिक्यूट कराल. ओके, इन रिक्वायरमेंट गॅदरिंग और इन रिक्वायरमेंट अनालिसिस यू आर जस्ट गोइंग टू बी कलेक्ट द होल इन्फॉर्मेशन दॅट यू हॅव टू वर्कआउट. ओके, रिक्वायरमेंट गॅदरिंगमध्ये तुम्ही ती सगळी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराल जी तुम्हाला पाहिजे, तुमच्या प्रोजेक्टचं स्ट्रक्चर कसं असायला पाहिजे, दॅट इज गोइंग टू वर्कआउट. देन यू केम अक्रॉस डिझायनिंग. आता डिझायनिंगमध्ये काय, तुम्ही एक प्रॉपर GUI प्लॉट कराल तुमच्या ॲप्लिकेशनचा. ओके, यू प्लॉट द प्रॉपर GUI. किती फॉर्म्स असायला पाहिजे. ओके, रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमचा फॉर्म कुठे जम्प करायला पाहिजे, लॉग इन केल्यानंतर तुमचा फॉर्म कुठे जायला पाहिजे. ओके, जसं तुम्ही फेसबुकला जाता, वेन यू आर डुईंग द लॉग इन, युजर नेम अँड पासवर्ड तुम्ही एंटर करता, फेसबुक लगेच तुम्हाला जम्प करून देतो तुमच्या प्रोफाईलवरती. दॅट इज वन थिंग. आफ्टर गोईंग इन टू द Gmail, इट विल ओपन द कंप्लीट बॉक्स. ओके, पूर्ण तुमचा इनबॉक्स ओपन करून देतो. सो व्हॉट द थिंग वी हॅव टू डू इन दॅट, वी हॅव टू परफॉर्म रिक्वायरमेंट अनालिसिस, दॅट इज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग अँड डिझायनिंग. आता तुमचं हे ठरलं आहे की मला माझा लॉग इन फॉर्म असा असायला पाहिजे. ओके, आता डिझायनिंग म्हणजे काय असतं पहा.
प्रत्येक कंपनीमध्ये डिझायनिंग UI आणि UX डेव्हलपर, यू माइट बी हर्ड, ऐकलंय का? येस गाईज, Yes, sir. UI अँड UX डेव्हलपर हा एक जॉब रोल आहे. UI अँड UX डेव्हलपर. व्हॉट दिस गाईज विल डू, दे आर डेव्हलप अ डिझाईन ऑफ एव्हरी प्रोजेक्ट. जसं तुम्ही बघता ना, कुठले मोबाईल ॲप्लिकेशन जे बघता किंवा तुम्ही जीमेलचा जो इंटरफेस बघता किंवा गुगलचा जे सर्च इंजिनचा इंटरफेस बघता, तर गाईज हे जे काही इंटरफेसेस आहेत दे आर नॉट लाईक टू बी दॅट. ते असे नाही आहेत की डायरेक्टली तुम्ही डिझायनिंग घेतली आहे आणि त्याला वर्कआउट केलं, असं नसतं. प्रोफेशनली काही लोक असतात जे कलर्सवरती काम करतात, जे थीम्सवरती काम करतात, जे ॲपिअरन्सवरती काम करतात. कुठलंही ॲप्लिकेशन डेव्हलप करताना त्याच्या ॲपिअरन्सवरती खूप जास्त काम केलं जातं. मग ही UI UX डेव्हलपरची टीम काय करते, ही UI UX डेव्हलपरची टीम तुमच्या ॲप्लिकेशनचा GUI कसा असला पाहिजे. मग तुम्ही जर फूडिंग ॲप्लिकेशन डेव्हलप करत असाल तर फूडिंग ॲप्लिकेशनमध्ये GUI कसा असायला पाहिजे, टेक्स्ट बॉक्सेस कसे दिसायला पाहिजे, टेक्स्ट बॉक्सचा कलर कसा असायला पाहिजे, टेक्स्ट बॉक्समधल्या हिंटचा कलर कसा असायला पाहिजे. दॅट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू बी मॅनिपुलेट इन टू UI अँड UX डेव्हलपर or going to be manipulated by UI and UX developer. Am I clear guys? लक्ष द्या काय बोलतोय. ओके ना, क्लिअर ऑल ऑफ यू? शंतनू, Yes, sir. प्रज्ञा, इज इट क्लिअर? व्हॉट इज द फर्स्ट फेज इन SDLC? पहिला फेज काय आहे? Requirement gathering. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. नेक्स्ट फेज Designing. डिझायनिंग. फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. Second phase is designing. Designing. In designing, UI and UX developer will perform the designing. Then the third phase is of coding. Okay, third phase is of coding. Now what the story we are doing in coding? Coding मध्ये आपण काय करतो, कुठल्या वेळी वर्कआउट करतो, कुठल्या वेळी एक्झिक्यूट करतो. इन कोडिंग जो तुम्ही UI UX डेव्हलप केलेला होता, वॉट एव्हर द UI and UX डेव्हलप बाय और गिवन बाय युअर UI UX डेव्हलपर, त्यांनी जे डिझाईन म्हणून दिलं आहे ते कोड नाही लिहित. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. UI UX डेव्हलपर डझंट राईट डाऊन और डोंट नो अबाउट द लाईन ऑफ कोड. दे आर जस्ट प्लॉट दिस. आता ही जी गुगल मीटची विंडो तुम्ही बघताय, इथे हे आयकॉन असेच दिसायला पाहिजे. ओके, नेम त्याच्या खाली याच कलरमध्ये यायला पाहिजे, याच फॉन्टमध्ये यायला पाहिजे, तुमचे बाकीचे कन्सोल असा असायला पाहिजे. हा कुठल्या तरी एका UI UX डेव्हलपरनी बनवून ठेवलेली गोष्ट आहे. आर यू गेटिंग मी? ही कोणीतरी बनवून ठेवलेली गोष्ट आहे, त्यांनी हा UI UX डेव्हलपमेंट करून दिला. बट याची जी प्रोग्रामिंग आहे, आता हे पण काहीतरी प्रोग्रामिंग थ्रूच आपल्याला डिस्प्ले होतं. जीमेल कसा, तुमचा गुगल मीट कसा काय तुमचंच नाव डिस्प्ले करतो, त्याला कसं समजतं यांनीच मीटिंग जॉईन केली आहे. गेटिंग माय पॉईंट? येस ऑर नो? Yes, sir. Okay, so this is done into what? Coding. And this is the role of what? This is the role of developer. Okay, हा कोणाचा रोल आहे? हा डेव्हलपरचा रोल आहे. दिस इज द रोल ऑफ व्हॉट? दिस इज द रोल ऑफ डेव्हलपर. दिस इज द रोल ऑफ व्हॉट? डेव्हलपर. जे तुम्हाला व्हायचं आहे, जे तुम्हाला करायचं आहे. ओके, कोडिंगमध्ये मी काय करेल, लाईन ऑफ कोड लिहेल टू परफॉर्म और टू एक्झिक्यूट ईच अँड एव्हरीथिंग. एम आय क्लिअर? क्लिअर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. व्हॉट वी आर लुकिंग, व्हॉट स्टँड्स फॉर SDLC? SDLC म्हणजे Software Development Life Cycle. SDLC stands for Software Development Life Cycle. Then second terminology in SDLC, what is the first phase? Requirement gathering. Requirement gathering. Second phase, Designing. designing. Third phase, Coding. coding. Fourth phase, yes. Now fourth phase is, tell me once again. First phase, Requirement gathering. second phase, Designing. जेवढा जास्त बोलाल तेवढा फायदा. थर्ड फेज, Coding. थर्ड Coding. थर्ड Coding. कोडिंग. सेकंड, Designing. फर्स्ट, Requirement gathering. थर्ड, Coding. फर्स्ट, Requirement gathering. second, Designing. designing. Okay now, so first one is what? Requirement gathering. Second is what? Second one is designing. Third one is what? Third one is coding. Okay,
देन व्हॉट द नेक्स्ट फेज, पहिला फेज मी घेतला आहे रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, दुसरा घेतला आहे डिझायनिंग, तिसरा मी घेतला आहे कोडिंग. नो वन्स युअर कोड विल बी डन अँड वन्स यू आर राईट डाऊन द कोड, इट विल गो फॉर द नेक्स्ट फेज दॅट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग. ओके, तुमच्या सिलेबसमध्ये हा प्रॉपर एक क्वेश्चन येतो, एक्सप्लेन द व्हेरियस फेजेस ऑफ SDLC. ओके, सो फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट गॅदरिंग, सेकंड फेज इज डिझायनिंग, थर्ड फेज इज कोडिंग अँड फोर्थ फेज इज टेस्टिंग. आता टेस्टिंग कोण करतं, कसं करतं पहा. तुम्ही कोड डेव्हलप केला आहे, लिहिला आहे, तो कोड प्रॉपरली एक्झिक्यूट होतो आहे की नाही होतो आहे, दॅट वी हॅव टू वर्कआउट. ओके, दॅट वी हॅव टू ॲनालाइज. तो जो तुम्ही कोड लिहिला आहे तो प्रॉपरली एक्झिक्यूट होतो आहे का. जसं फॉर एक्झाम्पल सी, वाय वी नीड टू गो फॉर टेस्टिंग. का टेस्टिंग करायला पाहिजे. कधी कधी पहा, तुम्ही जेव्हा गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट ओपन करता, समटाईम्स युअर ओपन द वेबसाईट ऑफ युअर लेट्स से स्कॉलरशिप फॉर्म, सो इट शोज द मेसेज सर्व्हर इज डाऊन. बरोबर, मेसेज देतो ना तुम्हाला सर्व्हर डाऊन आहे म्हणून. मग तुम्ही रात्री बसून फॉर्म फिलअप केले असतील कदाचित. समटाईम्स सम वेबसाईट गेटिंग डम. ओके, तर ॲक्च्युली कसं असतं पहा, प्रत्येक सर्व्हरला एक बिअरिंग कॅपॅसिटी असते. बिअरिंग कॅपॅसिटी म्हणजे काय, तर ह्या सर्व्हरवरती तुम्ही किती रिक्वेस्ट ॲट अ मुमेंट वर्कआउट करू शकता, दॅट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड. आणि हे डिपेंड असतो तुमच्या प्रोग्रामच्या कोडवरती. जर समजा माझी सर्व्हरची रॅम आहे, आता समजून घ्या, समजा सर्व्हरची रॅम आहे 1 GB. 1 GB मीन्स हाऊ मेनी MB. येस गाईज, 1024 MB. 1024 MB. ओके, 1 GB मीन्स 1024 MB. मग आता समजा मी एक वेबसाईट बनवली आहे, ती वेबसाईट जर एका पहिल्या रिक्वेस्टला जर एका जणांनी रिक्वेस्ट पाठवली तर ती वेबसाईट 1 MB ऑफ कोड, 1 MB ऑफ स्पेस युटिलाइज करतं. हां, मी काय केलं समजून घ्या, खूप इम्पॉर्टंट आहे. सर्व्हर डाऊन म्हणजे काय असतं ते सांगतोय. तुम्ही जर रिक्वेस्ट पाठवली तर पहिली रिक्वेस्ट आली तर तो किती स्पेस अलॉकेट करतो रॅमवरती, 1 MB. ओके ना, लक्षात येतं काय बोलतोय. प्लीज टेल मी येस ऑर नो. Yes. Okay, so here how much space it going to be work out or how much space it going to be utilized, it just going to be utilized 1 MB of space. किती रिक्वेस्टसाठी, तर एका रिक्वेस्टसाठी. मग मी समजा याला 1024 रिक्वेस्ट पाठवल्या तर हा किती स्पेस युटिलाइज करेल, किती जागा घेईल, 1024 MB. म्हणजे 1024 लोक या सर्व्हरला कनेक्ट झाले आहेत. एकासाठी 1 MBची स्पेस माझं ॲप्लिकेशन रॅमवर घेत आहे. तर मग 1024 लोकांसाठी हा 1024 MBची स्पेस घेईल. ॲज इट विल गोइंग टू टेक 1024 MB ऑफ स्पेस. तुमची रॅम आहे 1024 MBची, पूर्ण 1024 MBची स्पेस घेईल. अँड ॲज इट विल टेक द स्पेस ऑफ 1024 MB, युअर रॅम विल बी एंड अप. राईट ना, तुमची स्पेस संपली ना. Yes, sir. आता जर 1025 नंबरचा युजर आला तर त्याच्या ॲक्सेसिंगसाठी कुठे स्पेस उरली आहे का, No, sir. नो. सो तो याला काय एरर देईल, तो याला एरर देईल सर्व्हर डाऊन. एम आय क्लिअर. सर्व्हर डाऊन हा एरर कधी येतो, किंवा तुम्ही एखाद्या वेळेस URL एक्झिक्यूट करता ते एक्झिक्यूटच नाही होत. जस्ट युअर क्रोम दॅट लोडिंग बार इज गोइंग टू बिकम लोड 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 अँड लोड. सो वेन इट इज गोइंग टू बी हॅपन, वेन देअर विल बी द नो फ्री स्पेस ऑन सर्व्हर. ओके, जेव्हा सर्व्हरला फ्री स्पेस नसेल तेव्हा या सगळ्या गोष्टी वर्कआउट केल्या जातात, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट केल्या जातात. दॅट द थिंग वी हॅव टू वर्कआउट, दॅट द थिंग वी हॅव टू एक्झिक्यूट. एम आय क्लिअर? क्लिअर ऑल ऑफ यू? ओके ना. सो दॅट इज 1024 MB. 1024 MB ऑफ स्पेस वी हॅव टू युटिलाइज whenever we are going to be execute for this one. ओके, मग सर्व्हर डाऊनमध्ये आता मग टेस्टिंगमध्ये काय केलं जातं की मी जर एखादा प्रोग्राम लिहिला आहे, तो जर 1 MBची स्पेस घेतो तर त्याला 1 MBपेक्षा कमी कसं आणता येईल. जर समजा इथे मला 500 KBची स्पेस लागली तर ओबियसली तुमचे 1024 मल्टिप्लाय बाय 2 क्लायंट्स वाढतील. ओके, तुमचा GUI प्रॉपर एक्झिक्यूट होतो की नाही होत आहे. लॉग इन केल्यानंतर त्याच युजरचे क्रेडेन्शियल भेटत आहेत की अदर युजरचे क्रेडेन्शियल भेटत आहेत. दिस ऑल रोल विल बी परफॉर्म बाय टेस्टर और टेस्ट इंजिनियर. ओके, प्रत्येक कंपनीमध्ये टेस्टिंगच्या काही वॅकन्सीज असतात आणि हे टेस्टर काय करतात, दिस टेस्टर विल डू द टेस्टिंग ऑफ ऑल फेजेस. ओके, वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये वेगवेगळ्या वेनी टेस्टिंग केल्या जातं. 2 टाईपच्या टेस्टिंग असतात, एक मॅन्युअल आणि एक ऑटोमेशन. एम आय क्लिअर गाईज?
Yes, sir. Okay, so first phase is, what is the first phase? What is the first phase, guys? Requirement gathering, Requirement gathering. Second, designing, designing. Third, Designing. Coding. coding. Fourth, Testing. testing. Fourth is testing. So after testing, what we have to do? Testing झाल्यानंतर आपण याचं डिप्लॉयमेंट करतो. ओके, आता काही बुक्समध्ये स्टेप्स व्हॅरी होतात. इट डिपेंड्स. ओके, सो हाऊ यू विल ट्रीट. सो आफ्टर दिस वी आर जस्ट गोइंग टू बी परफॉर्म अ डिप्लॉयमेंट. ओके, याच्यानंतर काय होतं, हा प्रोजेक्ट डिप्लॉय केला जातो. एका रिअल टाईम सर्व्हरवरती याला डिप्लॉईड करतात. रिअल टाईम सर्व्हर म्हणजे काय? असं सर्व्हर जे तुम्ही कुठूनही कधीही एक्झिक्यूट करू शकता. एम आय क्लिअर गाईज? क्लिअर का? Yes, No, sir. no. Yes, So sir. what the thing we have to do? What the thing we have to execute? We just go for deployment. Deployment म्हणजे तुम्ही त्याला एक ग्लोबल स्पेस दिली आहे, कुठेतरी ग्लोबली त्याला मेंटेन केलं आहे, कुठेतरी ग्लोबली त्याला ठेवलं आहे. ओके, नो वॉट द नेक्स्ट स्पेस यू हॅव टू डू? वॉट द नेक्स्ट स्टेप्स यू हॅव टू एक्झिक्यूट? आफ्टर दिस वी हॅव टू गो फॉर द लास्ट फेज that is called as maintenance. 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 Okay, so what is first phase we have worked out? First phase is requirement gathering. Second phase is designing. Third is coding. Fourth, Testing. testing. Fifth development, and last Deployment. मेंटेनन्स. म्हणजे काय की प्रोजेक्ट तुमचा रिअल टाईममध्ये गेल्यानंतर जेव्हा प्रोजेक्ट युजर एंडला जातो, सो ॲट युजर एंड वी आर अगेन गेटिंग सम इश्यूज. जेव्हा युजर स्वतः एक्झिक्यूट करतो ना, तेव्हा काही जणांचा लॉग इनच नाही होत. ओके, काही जणांना रजिस्ट्रेशनचा प्रॉब्लेम जातो, कोणाला आय डीच नाही भेटत, कोणाला मेलच नाही येत, कोणाला मेसेजेस नाही जात. सो ह्या टाईपचे पण बग्स सॉफ्टवेअरमध्ये येऊ शकतात. सो दॅट बग्स विल बी इव्हॅल्युएट बाय युझिंग वॉट or under the phase of what? Under the phase of maintenance. Yes. Am I clear, guys? Yes, sir. Clear ka? Yes or no? Yes, sir. Okay, so just note it down fast. Keep the notes with you. What is SDLC? आणि SDLC नंतर आपल्याला बोलायचं आहे MVC आर्किटेक्चर बद्दल. Go fast. We just talk about what is SDLC. Tell me the phases again of SDLC. First phase is requirement gathering, requirement gathering. Second, designing, designing. Third, coding, coding. Fourth, testing, testing. Fifth, deployment, deployment. Last, maintenance. maintenance. Go fast. What is done? ॲक्च्युली काय असतं ना की हे जे सर्व्हरवरती ह्या ज्या काही रिक्वेस्ट क्रिएट झाल्यात ना 1024, याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे सेशन ट्रॅकिंग मेकॅनिझमचं. ओके, जसं की फॉर एक्झाम्पल पहा, तुम्ही एखादी वेबसाईट जर ओपन करून ठेवली आणि तुम्ही आयडल कंडिशनमध्ये आहात, यू आर इन आयडल कंडिशन. आयडल कंडिशन म्हणजे यू आर नॉट एक्झिक्युटिंग, नथिंग इज ॲक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म. सो ऑटोमॅटिकली तुम्ही लॉग आउट होता, बरोबर? Yes, sir. राईट. मग ऑटोमॅटिकली जसं लॉग आउट होता तसं तुमचा एक युजर कमी झाला. गेटिंग माय पॉईंट? Oh, okay, sir. ही एक कंडिशन. किंवा सर्व्हर ॲडमिनिस्ट्रेटर जे असतात ते जे आयडल कंडिशनचे युजर्स असतात, म्हणजे असे युजर्स जे आयडल कंडिशनमध्ये असतात, त्यांना डायरेक्टली त्यांचे लॉक्स डिलीट करून दिल्या जातात, त्यांचं एक्झिक्युशन स्टॉप केलं जातं. ओके, दॅट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वर्कआउट. क्लिअर का? Yes, sir. ओके, नोट इट डाऊन फास्ट. नाव सी, ही एक SDLC झाली आहे. बट जेव्हा कंपनीमध्ये कुठलाही प्रोजेक्ट, आता आपल्याला पण एक प्रोजेक्ट त्याच्यामध्ये बनवायचा आहे, आपल्याला एक प्रोजेक्ट डेव्हलप करायचा आहे आणि खूप इंटरॅक्टिव्ह प्रोजेक्ट आपला असला पाहिजे. ओके, तर आता बघा, वॉट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट वेन यू आर गोइंग टू बी मूव्ह इन इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्रीमध्ये जर एखादा प्रोजेक्ट आला तर तो प्रोजेक्ट त्यांना पॅरलली डेव्हलप करावा लागतो. असं नसतं होत की आधी GUI बनवला जाईल, मग त्याचा डेटाबेस बनवला जाईल, मग दोघांना कनेक्ट केला जाईल. इट्स नॉट द वे टू बी वर्कआउट. All things are going to be worked out parallelly, and for that purpose there are the different models are given. Snowfall model, waterfall model, okay, MVC model. So what is this MVC that we want to talk right now? Okay, we call it as an MVC architecture, or we can say it as an MVC model. Okay, काय म्हणायचं आपल्याला? We just want to talk about what? MVC Yeah. architecture. We just want to talk about what? MVC
architecture. We just want to talk about what? Tell me once again. MVC. VC architecture. MVC architectures. Now what stands for MVC? M stands for what? Yes guys. M stands for what? M stands for model. Okay, M stands for what? M stands for model. V stands for what? V stands for view. Okay, V stands for what? V stands for view. M stands for model. V stands for view. And what stands for C? C stands for controller. Okay, C stands for controller. We have three type of architecture, three types of component into this. First one is what? Model. First one is what? Model. M stands for model, V stands for view, and C stands for controller. Which architecture we are looking right now? Tell me. MVC architecture. Come again. MVC. MVC architecture. M stands for Model. M stands Model. for Model. come again. M stands for Model. Model. V stands for View. view. V stands for view, View. and C stands for Controller. control. Come again. M stands for Model. model. V stands for View. view. C stands for Controller. controller. C stands for Controller. V stands for View. view, and M stands for Model. model. Okay, what it stands for? MVC म्हणजे काय? तर मॉडेल व्यू कंट्रोलर. Okay, MVC stands for model view controller. MVC stands for model view controller. Now what is the meaning of model? Model म्हणजे काय and how it will be work? Model means a backbone of our project, that is database. What we call model means? Yes guys. Database. Database. Model म्हणजे काय? तर मॉडेल म्हणजे Data. database. M stands for model, and model means database. Come again. M stands for Model. model. Model means Database. database. Come again. M stands for model. Model means database. Then V stands for view. V stands for view, and view means what? GUI. ओके, पहा कुठलाही प्रोजेक्ट घ्या, त्याला एक इंटरफेस असेल, एक ग्राफिकल युजर इंटरफेस असेल. ATM वरती गेल्यानंतर ATM मध्ये पण तुम्हाला ग्राफिकल युजर इंटरफेस भेटतो ज्याच्यातून तुम्ही इंटरॅक्ट होता. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट MVC मॉडेल, व्हॉट इज M? M स्टँड्स फॉर मॉडेल, V स्टँड्स फॉर व्ह्यू. व्ह्यू म्हणजे काय? तर GUI. व्ह्यू म्हणजे काय? GUI, and GUI स्टँड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल युजर इंटरफेस. हे समजून घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपल्या प्रोजेक्टमध्ये काय बॅकएंडला आहे, काय फ्रंट एंडला आहे, दॅट यू मस्ट बी नो. ओके, टेल मी वन्स अगेन, विच आर्किटेक्चर वी आर स्टडिंग राईट नाव? MVC. M stands for model. V stands for view, and C stands for controller. Okay, M stands for model, V stands for view, and C stands for controller. इथे view model means what? Model means database. V means what? View means GUI. GUI means graphical user interface, and C stands for controller. मग कंट्रोलर म्हणजे काय? हा कंट्रोलर या दोघांच्या मध्ये काम करेल. ओके, इट विल जस्ट वर्कआउट इन बिटवीन दिस टू. ओके, म्हणजे काय? तर डेटाबेसमधनं GUIमधनं डेटा घ्यायचा, तो डेटाबेसला सबमिट करायचा. डेटाबेसमधनं डेटा घ्यायचा, तो परत GUIला सबमिट करायचा. एम आय क्लिअर? Yes. Okay, a vice versa condition is going to be worked out, that we call it is what? We call it as an MVC architecture, and among them controller is the play the role among this. Okay, database मध्ये model म्हणजे database,
व्ह्यू म्हणजे GUI आणि कंट्रोलर म्हणजे काय, या दोघांच्या मध्ये काम करणारा. याचं काम असतं GUI कडनं डेटा घ्यायचा, मॉडेलला सबमिट करायचा, मॉडेलकडनं डेटा घ्यायचा, GUI वरती शो करायचा. जसं की फॉर एक्झाम्पल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जर असेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्ममध्ये काय व्हायला पाहिजे, वेन यू आर फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म अँड क्लिक ऑन सबमिट बटन. रजिस्ट्रेशन फॉर्म म्हणजे तुमचा व्ह्यू, सबमिट केला म्हणजे GUI. सबमिट केल्यानंतर हा कंट्रोलर काय करेल, त्या रजिस्ट्रेशन फॉर्ममधला पूर्ण डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करेल. दिस कंट्रोलर विल एक्स्ट्रॅक्ट द कंप्लीट डेटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर्म अँड देन इट विल सेंड इट टू अ डेटा बेस. ओके, कोणाला पाठवेल, डेटा बेसला पाठवेल. एम आय क्लिअर गाईज? क्लिअर का? Yes. ओके ना. सो दॅट्स द वे गेटिंग टू बी वर्कआउट. अँड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस, मग आपण कुठला डेटाबेस वापरतोय, बॅकएंड कुठला वापरतोय, तर MySQL. ओके, फ्रंट एंडसाठी आपण काय काय वापरतोय, वी आर युझिंग HTML5. ओके, देन CSS अँड जावास्क्रिप्ट अँड बूटस्ट्रॅप. हे सगळं आपल्याला शिकायचं आहे. बूटस्ट्रॅप फ्रेमवर्क. ओके, सो व्हॉट इज द advantage of this? This will help us to make interactive and responsive web GUI. Okay, and controller is what? We are using the controller of JSP and Servlet. Okay, आपण जो कंट्रोलर यूज करतोय तो यूज करतोय JSP and Servlet चा. Am I clear guys? Cleared all of you? Yes. Okay now, so that the story we have to work out, that the story we have to execute. We are talking about what? MySQL. आधी आपण वापरतोय MySQL डेटाबेस. ओके, त्याच्यानंतर आपण वापरतोय HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap. ओके, अँड देन वी आर युझिंग JSP and Servlet as a controller. Clear? So we talk about 2 points. First we talk about SDLC and secondly we talk about MVC architecture. परत एकदा मला सांगा, MVC. M stands for Model. model means Database. डेटाबेसमध्ये कुठला डेटाबेस आपण यूज करणार आहे? येस, विच वन? MySQL. MySQL. ओके, देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्ह्यू, व्ह्यू मीन्स व्हॉट? व्ह्यू मीन्स व्हॉट? GUI. ग्राफिकल युजर इंटरफेस. कुठल्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज करणार आहे आपण? HTML. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. ह्या प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण यूज करणार आहे. ओके, सो दॅट वी जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट, दॅट वी जस्ट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट. देन कंट्रोलर, विच कंट्रोलर वी आर युझिंग? JSP and Servlet. JSP and Servlet. Clear now? Servlet. Okay, so likewise the thing we have to execute, likewise the thing we have to work out. Am I clear? Cleared all of you? Yes. Okay now? Yes, That sir. is the way. रिॲक्ट आणि नोड काय असतं तर? Sorry, React आणि Node काय असतो? It's again come into the this one. React म्हणतो ना तू, React. अथर्व. Yes, अथर्व, React. हो सर, ते रिॲक्ट जेएस, नोड जेएस. React.js, Node.js काय असतं बघा. ॲक्च्युली आता हे जे मेकॅनिझम आपण बघतोय याच्यामध्ये काय होतं ना, GUI कंट्रोलरकडे डेटा पाठवतो आणि कंट्रोलर असतो तुमच्या सर्व्हरवर. म्हणजे इथून याला सर्व्हरवरती जावं लागेल, सर्व्हरवरती प्रोसेस करावं लागेल आणि परत रिवर्ट बॅक करावं लागेल. राईट, ही याची प्रोसेस असेल. क्लिअर ना? Yes, sir. ओके, ही याची कंप्लीट प्रोसेस असेल. पण रिॲक्ट आणि नोड काय करतं, त्याला सर्व्हर रिॲक्ट आणि नोड हे असे एक ॲडव्हान्स टाईप ऑफ जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर दिलेले आहे. जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर, जावास्क्रिप्टचे काही लायब्ररीज म्हणा किंवा टेक्नॉलॉजीज आहे ही सेपरेट, जी जावास्क्रिप्टच्या भरोशावर बनवल्या गेली आहे. इट इज डेव्हलप ऑन द बेसिस ऑफ जावास्क्रिप्ट. ही जावास्क्रिप्टच्या बेसिसवर बनवल्या गेली आहे. तर ही करते काय पहा, कुठल्या वेनी वर्कआउट करते. ही जी लायब्ररी आहे ही किंवा ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ही डायरेक्ट कंट्रोलरकडे न जाता अँग्युलर.js आणि React.js स्वतःच याचा कंट्रोलर ॲक्ट करतो. एम आय क्लिअर? क्लिअर का? Yes, sir. आणि डायरेक्ट तुमच्या डेटाबेसला डेटा पाठवून. त्याच्यामुळे ॲडव्हान्टेज काय होतं ना,
की तुम्हाला इथे जो टाईम सर्व्हरवरती जाणं आणि वर्कआउट करायचा प्रॉब्लेम व्हायचा तो इथे थांबून जातो. एम आय क्लिअर? येस सर. क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सर ते पण आपण शिकणार आहे याचं. नाही, ते अँग्युलर जेस रिॲक्ट नाही आहे याच्यामध्ये. तो सेपरेट एक मोठा ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे. इज टोटली डिफरंट. बरोबर. ओके. क्लिअर? क्लिअर ऑल ऑफ यू गाईज? ओके. सो नोट इट डाऊन फास्ट. Yes. करायला नोट. सगळ्यात आधी वर्कआउट करायचं आहे HTML5 CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रॅपला. ओके. सो फ्रॉम फर्स्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू वर्कआउट दिस वन. नंतर आपल्याला काही इन्स्टॉलेशन्स करायचे आहेत. वी टॉक अबाउट द सर्व्हर अँड ऑल. ओके. कुठले सर्व्हर्स वापरल्या जातात JSP सॉलिडसाठी आणि कुठल्या वेळी वर्कआउट केल्या जातात दॅट अगेन वी आर गोइंग टू बी टॉक. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we just want to go with the basic programming language that is HTML. You might be तुम्ही अवेअर पण असाल याच्याबद्दल, बट स्टील वी आर गोइंग टू बी रिकॉल्ड दिस HTML. आणि मी तुम्हाला काही नवीन टॅग सांगेल जे HTML5 मध्ये इन्क्लूड केले आहेत. तुमचा आवाज क्लिअर नाही येतोय. जस्ट नाउ एम आय ऑडिबल? येतोय? एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes. या. सो Yes, sir. HTML मध्ये Yes, sir. वर्कआउट करताना वी आर जस्ट वर्कआउट. यू माइट बी इन कॉलेजेस, तुम्ही काही प्रोजेक्ट्स केले असतील किंवा तुम्ही वर्कआउट पण केलं असेल, बट ऑनली द बेसिक टॅग्स यू आर वर्कआउट लाईक हेडिंग टॅग्स. हॅव यू रिमेंबर? आठवते का? Yes, sir. हेडिंग टॅग्स वापरल्या असतील. त्याच्यानंतर तुम्ही Yes, sir. तुमच्या पॅरेग्राफ टॅग, बोल्ड, इटालिक, राईट, सम फॉर्म टॅग्स यू माइट बी यूज. ओके. सो आपल्याला याच्या थोडंसं पुढे जायचं आहे. एक व्हॅलिडेशन नावाचा कन्सेप्ट असतो जो की खूप इम्पॉर्टंट आहे. तो आधी जावास्क्रिप्टमध्ये करावा लागायचा, बट राईट नाव इट गोइंग टू बी वर्कआउट इन HTML इटसेल्फ. ओके. सो माय फर्स्ट पॉईंट, व्हॉट इज HTML? येस. Hypertext markup. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ओके. हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ओके. HTML म्हणजे काय? तर HTML म्हणजे हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. HTML म्हणजे काय? तर HTML म्हणजे हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ओके. दॅट इज अ फर्स्ट पॉईंट. मग आता पहिला क्वेश्चन माझा याच्यामध्ये हा आहे, त्याला मार्कअप लँग्वेज का म्हणतात? वाय वी कॉल इट एज अन मार्कअप लँग्वेज? येस, एनीवन नोज? आणि कुठल्या लँग्वेजेसला मार्कअप लँग्वेज म्हणायचं? येस, एनीवन हॅव एन आयडिया why this is called as markup language? So see, any programming language which use the tags. Have you heard about XML? XML माहिती आहे? ऐकलंय? Yes, sir. Yes, guys. XML stands for Visible markup language. XML पण एक लँग्वेज आहे. XML जशी HTML आहे तशी XML आहे. XML डेटा स्टोरिंगसाठी पण वापरतात आणि इट इज यूज टू डेव्हलप द GUI इन अँड्रॉइड ॲज वेल. XML ही अँड्रॉइड GUI डेव्हलपमेंटसाठी पण वापरल्या जाते. ओके. XML इज ऑल्सो यूज फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन, GUI ऑफ अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन. ओके. एक HTML हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. सेकंड वन इज XML एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज. ओके. एक्सटेन्सिबल मार्कअप लँग्वेज. ओके. मग आता ही जी लँग्वेज आहे एक्सटेन्सिबल, हिला पण मार्कअपच म्हणतात, HTMLला पण मार्कअपच म्हणतात. मग यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आणि का यांना मार्कअप म्हणतात का? कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये जर अशा टॅग्स असतील ना, तुम्हाला आठवत असेल तर पहा, इफ यू आर राईट डाऊन द कोड इन HTML, यू आर राईट डाऊन HTML /HTML. ओके. HTML/HTML. शंतनू माहिती आहे का? हॅव यू नो? सुवर्णा heard about this? Yes, sir. Harshali, Gayatri? No, na? Yes, sir. Okay, na? So, here, what is the meaning of this? This is nothing but what? This is called as markup language. ज्या लँग्वेजेसमध्ये मार्क्स येतात, जसं तुम्ही ASP मध्ये जरी गेलात तरी त्याच्यामध्ये पण मार्क्स येतात, तिला पण कधी कधी मार्कअप लँग्वेजेस असं म्हणतात. ओके. वॉट एव्हर द प्रोग्रामिंग लँग्वेज विच कंटेन द ओपनिंग टॅग अँड क्लोजिंग टॅग. ओपनिंग टॅग अँड क्लोजिंग टॅग called as what? Called as markup language. काय म्हणतो आपण त्यांना? मार्कअप लँग्वेज. एम आय क्लिअर?
Cleared all of you? Yes, sir. Okay now. So Yes, sir. for hypertext markup language म्हणजे काय? अशी लँग्वेज जी फक्त मार्क्स यूज करते. ओके, अशी लँग्वेज जी फक्त मार्क्स यूज करते, ज्याच्यामध्ये मार्क्स असतात त्याला हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज म्हणतात. आता व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस लँग्वेज? इट इज यूज फॉर GUI डेव्हलपमेंट. ही ग्राफिकल युजर इंटरफेस बनवण्यासाठी यूज होते. जसं की फॉर एक्झाम्पल कुठलीही वेबसाईट जर तुम्ही घेतली, त्याच्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला दिसते, लेट से एनी वेबसाईट यू कॅन टेक. लेट मी ओपन दिस फेसबुक. ही जरी वेबसाईट आपण ओपन केली तर याच्यामध्ये जी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिसेल, सी दिस इज अ पेज ऑफ फेसबुक. इफ आय वॉन्ट टू व्ह्यू द पेज सोर्स, याचा जर तुम्हाला सोर्स कोड बघायचा असेल तर जस्ट राईट क्लिक ऑन दिस पेज अँड क्लिक ऑन व्ह्यू पेज सोर्स. तुम्हाला याचा पूर्ण लाईन ऑफ कोड दिसेल. ओके, वी कॅन ओपन द लाईन ऑफ कोड ऑफ एनी पेज. सी दिस इज अ लाईन ऑफ कोड ऑफ वॉट? दिस इज अ लाईन ऑफ कोड ऑफ युअर फेसबुक. सी किती मोठा लाईन ऑफ कोड लिहून ठेवला आहे. खूप साऱ्या याच्यामध्ये जावास्क्रिप्टच्या फाईल्स वगैरे वापरल्या जातात. सो दिस अगेन अ स्टार्ट विथ द HTML. ओके, हे पण HTML नुसारच स्टार्ट होतं. सो वॉट एवर द वेबसाईट यू आर टेकन दॅट इज गोइंग टू बी स्टार्ट विथ दी HTML. आणि ह्या टॅग्स नेहमी HTML/HTML नी स्टार्ट होतात. याला आपण काय म्हणतो? हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. एम आय क्लिअर गाईज? लक्षात आलं आहे? ओके, सो वी कॉल इट ॲज अन वॉट? वी कॉल इट ॲज अन हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. याला आपण हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज असं म्हणतो. पहिला पॉईंट. दुसरा पॉईंट, ही कोणी डेव्हलप केली? हू डेव्हलप दिस? Berners-Lee. येस, कोणी डेव्हलप केली? एनीवन नोज? डेव्हलपर ऑफ HTML. बरं, कुठली ऑर्गनायझेशन चालवते माहिती आहे? येस गाईज. तिसरा पॉईंट, याच्या डोक्यात ही आयडिया आली कशी? ओके, त्यांनी जर डेव्हलप केली आहे तर त्याच्या डोक्यामध्ये ही आयडिया आली कशी? कुठनं आली? सो सी गाईज, दिस HTML, जसं C इज डेव्हलप बाय डेनिस रिची, जावा इज डेव्हलप बाय जेम्स गोस्लिंग. सो HTML इज डेव्हलप बाय टीम बर्नर-ली. Berners-Lee. Okay, it is developed by the name of person टीम बर्नर-ली. टीम बर्नर-ली. आता हा कोण होता? याच्या डोक्यात ही आयडिया कशी आली पहा. हा टीम बर्नर-ली ना आपल्या स्टीव्ह जॉब्स सरांसोबत काम करायचा. आणि तेव्हा मशीन्सला इंटरफेस नव्हता, कम्प्युटरला GUI नव्हता, कम्प्युटरला ऑपरेटिंग सिस्टम नव्हती. ते पंच कार्ड थ्रू कम्प्युटरला यूज करायचे. तेव्हाचा कम्प्युटर हा टोटली डिफरंट होता. जसा आपण वापरतोय, जशी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स आपण वापरतोय, असं काही तेव्हा नव्हतं. ओके, सो इट वॉज जस्ट सिम्पल वन. मग हा टीम बर्नर-ली एका दिवशी न्यूजपेपर रीड करत होता. ही वॉज जस्ट रीडिंग द न्यूजपेपर. आता न्यूजपेपरचं तुम्ही फ्रंट पेज बघा आणि वेबसाईट बघा, सिमिलॅरिटीज वाटतात? असं नो काय? Yes. राईट ना. हेडिंग असतं, तुमच्या वेबसाईटला पण हेडिंग असतं. मग लगेच एखादी इमेज असते आणि त्याच्या बाजूला काहीतरी डिस्क्रिप्शन असतं. दॅट इज ऑल्सो गेटिंग टू वर्कआउट. मग परत लगेच अशाच काहीतरी सब हेडिंग्स असतात. ओके, दॅट इज गेटिंग टू बी वर्कआउट. मग त्याच्याखाली काहीतरी आणखी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. दॅट इज ऑल्सो गेटिंग टू बी वर्कआउट. सो सच अ टाईप ऑफ स्ट्रक्चर न्यूजपेपर हॅव. याला बघूनच, ओके, याला बघूनच टीम बर्नर-लीच्या डोक्यात ही आयडिया आली, वाय वी शुड नॉट गो फॉर the development of such a kind of website or such a kind of GUI, so that he just start working with this programming language and he's developed a HTML programming language. Point number 1, HTML stands for hypertext markup language. It is developed by Tim Berners-Lee. Idea came into in his mind by looking toward the structure of newspaper. Am I clear, guys? Yes, sir. Cleared all of you? Yes, sir. Okay na. That's the way we have to talk about what? That's the way we have to talk about this HTML. Clear? So note it down these points fast.